ویلکم بیک اور بھی آپ بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ وزیراعظم گفتگو کر رہی ہیں۔ بے پناہ تھا اور ایک دلیر خاتون تھیں، پہلی اسلامی دنیا میں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں، اور وہ بلیو کرتی تھیں کہ پالیٹکس میں ہمیشہ کو ایگزسٹ کرنا ہی بہترین پالیٹکس ہے، اور یہی ان کی سوچ جس کے ذریعے میاں نواز شریف اور محترمہ کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں سائن ہوا، جو کہ ایک مشہور دستاویز ہے، اور اس کو پھر بعد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا، پذیرائی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں جمہوریت کے حوالے سے وہ بے پناہ ہیں، اور ان کی جو قربانی ہے اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ ہمیشہ ایک مثال رہے گی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جناب آصف زرداری صاحب اور محترمہ کے جو بچے ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے بھائی بہن سب کے ساتھ ہم پوری طرح ان کے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ان کو محفوظ رکھے، اور یہ ایک جو ناقابل اعترافی نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ان کو ہمت عطا فرمائے۔ ادویات کا جو معاملہ ہے پارا چنار میں، جو اخبارات میں بھی، ٹیلی ویژن میں بھی آیا کہ اس میں مہیا نہیں ہے، تو اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ادویات وہاں پر مہیا کی ہیں، اور NDMA کے ذریعے یہ ساری وہاں پر ادویات وہاں پر پہنچائی گئی، اور پھر وہی ہیلی کاپٹرز جو وہاں پہ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں ان کو وہاں سے ان کو شفٹ کیا، اسلام آباد لے کے آئے، ان کے علاج کے لیے اس کا انتظام کیا گیا۔ تو 1000 کلو گرام ادویات جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچائی گئیں۔ افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صف آراہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں 16 FC کے جوان شہید ہوئے، 16۔ اور ابھی نارتھ وزیرستان میں کل ایک اور معرکہ ہوا جس میں یہ جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا، مگر اس کے نتیجے میں ایک ہمارے میجر شہید ہوئے ہیں اور ہمارے دوسرے جوان شہید ہوئے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو کہ ایک برادر ملک ہے، اور ہماری ہزاروں کلومیٹر ہماری جو سرحد ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں، جو ہماری جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ ملے، اور ہماری جو دوسری شکل میں جو ہمارا جو تعاون ہے وہ ان کو بڑھایا جائے۔ بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ TTP ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں۔ ان کو یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اور اگر جو TTP بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی
सालमियत के तकाज़े हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर अफ़गान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो अमली नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। कल मेरी अज़रबैजान के सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। जनाब अलीव के साथ वो बहुत पाकिस्तान के दोस्त हैं, खैर ख़्वाह हैं और पाकिस्तान से बेपनाह वो आवाम से, पाकिस्तान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह अगले आने वाले चंद महीनों में ये तवक्को की जा रही है कि हमारे उनसे जो माशी रवाबत जो हैं वो बहुत इंशाअल्लाह मजबूत होंगे। बदकिस्मती से उनका एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ और 38 लोग उनके शहीद हो गए, 24 बच गए। तो उनके लिए फिर मैंने उनसे टेलीफोन पर इज़हार हमदर्दी किया। एक खुशखबरी है ICC के इंशाअल्लाह यहाँ पर इवेंट होने जा रहे हैं क्रिकेट के और पाकिस्तान के आवाम को हाई क्वालिटी क्रिकेट का मौका मिलेगा। उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह ये मैचेस जो हैं क्रिकेट के मैदान में इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो सलाहियत है उसको पूरी तरह हमारे बच्चे जो हैं उसको इंशाअल्लाह लेके आएंगे सामने। जो ADR के हवाले से एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की कमेटी ने बड़ी मेहनत करके और स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया और बैंक्स के साथ उन्होंने एक मामला तय कर लिया। ये मैं तफसील में नहीं जा रहा। 70 अरब रुपए इस साल हमें मौसूल होंगे कौमी ख़जाने में, जो कि अगर ये एफर्ट ना होती अपना DPM की, फाइनेंस मिनिस्टर की, हमारी टीम की, गवर्नर स्टेट बैंक की, तो ये 70 अरब रुपए अवेलेबल ना होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 अरब रुपए हमें मिलेंगे इस साल और 3 सालों में तकरीबन 140 अरब रुपए के लगभग ये अमाउंट्स 3 सालों में अवेलेबल होंगी। बैंक्स की जो आपको पता है कि पिछले सालों में बेपनाह उन्होंने मुनाफा कमाया, 22.5% पॉलिसी रेट था और कहीं इन्वेस्टमेंट तो बेचारे इन्वेस्टमेंट कहाँ होती, इतने बड़े महंगे रेट पर कौन बोरो करके इंडस्ट्री लगाता या अपनी एक्सपेंशन करता। वो T-बिल्स और गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते रहे और बैठे बैठाए उनको विंडफॉल्स होते रहे। तो उस हवाले से हमने ये ऑर्गेनाइज किया और आज इंशाअल्लाह कैबिनेट के सामने ये इशू आप आएगा। आप जब इसको मंजूर करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट इसको इंशाअल्लाह ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। तो मैं इस हवाले से आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख़ुसूसी तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को, गवर्नर स्टेट बैंक को, जिन्होंने इसमें बड़ी प्रोएक्टिवली काम किया और ये कौमी ख़जाने में 70 अरब रुपए और ये कोई विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए इन बैंक्स ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। अफ़गान हुकूमत को हमेशा अच्छे ताल्लुकात का पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख़वारिजियों के साथ लड़ाई में जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है। पारा चनार के हवाले से उन्होंने कहा कि इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए 1000 किलोग्राम अद्वियात वहाँ पहुँचाई गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।